Good afternoon, everyone. I'm Natasha, a law student at Punjab University and a proud member of Women Indian Chamber of Commerce and Industry, Water Resource Council, Chandigarh. And on behalf of Parijay Genus, welcomes our eminent speakers and audience from different walks of life who are here with us today to share their knowledge and experience on our annual online event, 8 Nayi Azadi. The idea behind 8 Nayi Azadi is to let every living individual enjoy their share of freedom without any fear. Now that we all are here, we should get started. Welcome everyone to today's fourth session, Emerging Trends in Art. We all have gathered here to discuss what changes art can bring in today's world and what we can make others do through our art and creativity. Art is probably the most silent voice that can bring the biggest revolution. To join us in this discussion, we have our esteemed line of panelists with us, Mr. Madan Lal. Mr. Madan Nath's work have been showcased across the country and world and appreciated by both art lovers and critics. Mr. Madan Lal has been part of several national and international events. His works of art are in the collection of leading galleries in India, UK, Germany, and USA, and also in many private collections. He is vice chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy and is working with handicrafts and textile with Punjab government Chandigarh. Miss Manjeet Indra. Miss Manjeet Indra is an Indian poet and writer of Punjabi descent. She has translated more than 20 books from other languages into Punjabi. Some of her achievements are state awards, Punjab Kala Parishad, and award by Legislative Assembly, Alberta, Canada, and many more. Now, Miss Sunani Sharma, she is a cultural conservationist of intangible art forms and is actively continuing her music legacy. We know where words fail, music speaks. Alongside, she is also currently dedicating her time to the research works on documentation of ethnic music of Punjab from the 11th century onwards. Now, I would like to hand over our discussion to Ms. Ekta Gupta. She is the founder and CEO of Parijay Genus Private Limited and Mool Srishti Foundation, also state president of Women Indian Chamber of Commerce and Industry, Water Resource Council, Chandigarh. Over to you, Ms. Ekta. Excuse me, ma'am. Ekta, ma'am. Sorry. First of all, thank you, Natasha. And I welcome our respected panelists, Mrs. Manjeet Indra ji, Sunani Sharma ji, and Mr. Madan Lal ji. Thank you so much for coming to this platform and sharing your views on how nature is connected. ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ I request you to please play the poem. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਨਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਇਮ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈਬ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੇ ਦਿਸ ਪੋਇਮ बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां ए कंधां ए छत्तां भी रखांगे
किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे रुखां नू लैके कड़ावे च अपने रुखां दी छावें भली नींदे सुते रुखां नू लैके कड़ावे च अपने रुखां दी छावें भली नींदे सुते ना रुख है ना छां है ना दिलबर कड़ावे ना रुख है ना छां है ना दिलबर कड़ावे भजियां ने बाही जा सुपने चों उठे बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां हे कंधां हे छत्तां भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे ना बाबल दा वेड़ा ना अम्मी ये कविता चेन्नई के एक बहुत बड़े फंक्शन में जो प्रचार भारती की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था ਤੇ आई थिंक पंजाबी हिंदी चलेगा साडी सर मैं किसी भी तरीके नाल एक बराबरी नहीं कर सकती जिस तरीके नाल तुसी आर्टिस्ट सारे मेरे थोड़े फ्लॉज रहेंगे बोलने दे विच तो उम्मीद है कि उसको माफ किया जाएगा नहीं तुसी हिंदी च बोलो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਸ ਪਰ कोशिश ਪਰ कर ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ये जो कोई कविता पढ़ी गई तो उत्थे राष्ट्रपति जी के बिहाफ से उथों के गवर्नर ने मनजीत जी को ऑनर किया ते साडे कोल शब्द नहीं हैगे कि किन्ने उन्होंने अवार्ड्स ते किन्ना उन्होंने काम किया है इन्नियां सारियां किताबां उन्होंने लिखियां जिन्होंने इन्नियां सारियां भाषावां दे विच जिहड़ा है अगे ट्रांसलेट किया गया ते नाल ही उन्होंने भी जिन्हें कई सारी अवार्ड विनिंग मेरे ख्याल अराउंड 2 दर्जन किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ अलग-अलग ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ मैं एक शायर हाँ शायर तरन्नम च गल करदा है सुनैनी बैठी है इन्हां गीतां नूं इस गीत नूं सुनैनी दी मम्मा मेरे गीतां नूं आवाज दिंदी है डॉली गुलेरिया मेरी दोस्त है और सब तो खुशी दी गल यह है कि हंसराज हंसोना ने इस गीत नूं गाया तो तुहाडे नाल मैं कोशिश करदी हां सुनैनी सजदा साडा सजदा है तुहानू तुसी मेरे वास्ते ते मावा वर्गे हो ते बाकी जग वास्ते तुसी एक रोल मॉडल हगे हो ते साडा ते हर वेले सिर नीवा करके तुहाडे कदमां विच सजदा थैंक यू सो मच मदन जी इत्थे मिल रहे हैं आपां बिल्कुल बिल्कुल मैम जी अच्छा लग रहा मैं क्या इन्ने सालों बाद कर तो कर ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੈਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੂਹਾ ਨਾ ਬਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਨੇਰਾ दीवा जगा के भी रखांगे किथे बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी
रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां ए कंधां ए छत्तां भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे रुखां नू लैके कला विच अपने रुखां दी छावें भली नींदे सुते रुखां नू लैके कला विच अपने रुखां दी छावें भली नींदे सुते ना रुख है ना छां है ना दिल बर कड़ावे भजियां ने बाही जा सुपने चों उठे बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां ए कंधां ए छत्तां भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे ना बाबल दा वेड़ा ना अम्मी दी लोरी सखियां दे संग चिरोके ने छुटे ना बाबुल दा वेड़ा ना अम्मी दी लोरी सखियां दे संग चिरोके ने छुटे ना पैरां दी आहट ना घुंघरू दी छण छण ना पैरां दी आहट ना घुंघरू दी छण छण घुंघरू पंजेबों कड़क करके टूटे बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां ए कंधां ए छत्तां भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे होई प्रीत बेवा नड़ोआ न कोई भले वार बूहे शरीहां दे पत्ते होई प्रीत बेवा नड़ोआ न कोई भले वार बूहे शरीहां दे पत्ते नैना दे दीवे जगा कौन वेखे नैना दे दीवे जगा कौन वेखे गए हाँ उदासे जा बिरहों च उठे बूहा ना बारी ना कोई बनेरा दीवा जगा के भी रखांगे किथे मेरे सिर ते छत्तां मेरे मोढे कंधां ते कंधां ते छत्तां भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे दीवा जगा के भी रखांगे किथे Wow, great, 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 great. Super, super, man, super. बहुत बहुत मुद्दत बाद आज नेचुरली एक एक तो कोरोना ने मार लिया सानू बिल्कुल ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ तो Jaditya, are you ready with the second video? Jaditya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So please play it. बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया, दुखड़ा जांदा माया, दुखड़ा जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा। काले काले बदल आए चुकी जान हनेरी अज ना मैथों रुसी टोला सोए तेनू मेरी काले काले बदल आए चुकी जान हनेरी अज ना मैथों रुसी टोला सोए तेनू मेरी चमा चम्मी पे वसे जवानी खिड़खिड़ हसे इस रुते सोना करो किसे ना विछोड़िया बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया दुखड़ा जांदा माया वे असां गली विचों मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। मुड़ मुड़ तेरिया बावां फड़दी मिन्नतां करां मैं लखां तू साडे नाल नैन मिलाए क्यों लाया सन लखां। वाह 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 क्या वाह। बात, क्या ਅੱਜ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। it's a great show. ਐਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਮਿਲੀਏ ਸਾਰੇ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਈਏ। ਸੁਨੈਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਆਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਨੈਨੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਂਸ ਮੋਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਹਨੇਰੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਰੁੱਸੀ ਟੋਲਾ ਸੋਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਮਾ ਛਮੀ ਪਿਆ ਵਸੇ ਜਵਾਨੀ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇ ਇਸ ਰੁੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ वाह ਸਿੱਟਾ। वाह, क्या बात, वाह वाह। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਆਂਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਦਨ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰਾ ਯੂ نو Very true. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਲਟਸ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਿਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ
ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਊ ਮਾਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ GCG 11 ਚ ਮੈਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖਾ, ਚਰਮਖ, ਦਮਕੜੇ, ਬੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਬੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੁਣ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਰਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਕੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਛੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇਕ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਮਾ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਛੋਇਆ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਨੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਬੇਲੇ, ਘਾਹ, ਪੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੈ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਬੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲਾ ਟੰਗਲਾ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਲੀ ਦਾਤਰੀ ਚੰਨਣ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਲੱਛੀ ਕੁੜੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਲੱਛੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੂ ਹਰੇ। ਹਾਂ, ਲੱਛੀ ਕੁੜੀ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਆਂਗਣ ਮੇਰੇ ਉੱਗਿਆ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਅਨੋਖਾ, ਛਿੱਟ ਚਾੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲਹੂ ਪੀਵੇ ਚੋਖਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣ ਸਾਡਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਪੱਠੀ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੱਲਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਝੂ 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 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੁੰਗ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਪੱਠੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਦਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਪੱਠੀ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪੂ ਖਾਣੇ ਕੱਚੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ। 4-5 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਭੱਠੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਝੋਕਾ ਵੀ ਝੋਕਾ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ, ਝੋਕਾ ਲਾਓ ਬਈ। ਉਹ ਝੋਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਖ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਨਵ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨਣੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀਏ ਬਿਠਾ ਤੈਂਡੇ ਬਿਰਹੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਵਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਗगन में थाल रवचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलियानो पवन चवनो करो कैसी आरती होए भव कंडना तेरी मूर्ति। तो ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਆਂਟੀ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗਾਂ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਲਲਾਰੀ ਸੱਦਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਫਰੇਬੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁੱਟਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ। 84 ਸਨ 1984 ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। जब एक बड़ा दरख्त गिरता है तो धरती हिलती है। रुख डिगया ते धरती हिल गई हो, रुख डिगया, रुख डिगया ते धरती हिल गई, चिड़ियां नू बाज पै गए, रुख डिगया। मोई मलका शहजादा रोवे हो, मोई मलका, मोई मलका शहजादा रोवे हो, दूर दूर वैन गूंज दे, मोई मलका। जे मैं जानदी रंगा ने खुर जाना, जे मैं जानदी कदी ना ललारी सददी, कदी ना ललारी सददी। सो तो ये सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਲਾਰੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਡਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਰਾਡੌਕਸੀਕਲ ਯੂਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਠੁਮਰੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੁਮਰੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ठुमरी सी है जिंदगी, ठुमरी सी ऐ जिंदगी, आ तुझे मैं रस रंग भाव से उत्पन्न मधुर तरंगों में पिरो लूं, कहता दादरा जत ताल तो कभी दीप चंदी में लयबद्ध बोल बांट कर सजा लूं। ठुमरी है जिंदगी, लिपटी है मेरे आंचल से एक प्रेम स्पर्श की भांति, छू है मेरी धड़कनों को क्षण भर में कुछ ऐसे, किसी बंदिश की स्थाई व अंतरे संग स्वर मंडल की झनकार हो जैसे, समर्पित हो मेरी अभिव्यक्त वेदना व मिल रूह को अतुलनीय शांति।
ठुमरी सी है जिंदगी, विलंबित लय में मद उड़ेलती, खोजती हो अपना श्याम, ओढ़ लेती है कितने ही रंग, कभी बहुत खंगाल अच्छा। पिपलू पहाड़ी, कभी भैरवी झंझूटी जोगिया, तो कभी काफी देश तिलंग, और चल देती है ध्रुत सफर में, जिससे पलटता नहीं है कोई। वाह। सी है जिंदगी, संयोग और वियोग को दर्शाती, रस भीने श्रृंगार और सौंदर्य से सुसज्जित, कितनी अद्भुत है री, कितनी मखमली, ऐ सखी आ जी लें एक दूजे को यूं ही, झीलों झरनों नदियों में, पहाड़ों में हवाओं में, उस बरगद की ठंडी छाओं में। वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। बुलबुल की कूक में, चरखे की हुक में, वाह मेरी आस्था में, मेरे जोग में, वाह ठुमरी सी है जिंदगी, वाह आंखें रस रंग भाव से उत्पन्न, मधुर तरंगों में पिरोलूं, कहर दादरा जग ताल, तो कभी दीप चंदी में लयबद्ध बोल बांट कर सजा लूं। वाह वाह, क्या बात, क्या एनसाइक्लोपीडिया। नहीं तू तो शायरा होगी है, एनसाइक्लोपीडिया तू तो शायरा होगी पूरी। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा स्वानी, ग्रेट। नवी खोज होगी जी, एक नवी खोज हुई। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्यूटी है ना, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्यूटी खोलता है। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 뮤직 ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ मैं ठुमरी बारे हम कॉलेज में मैम हमको ठुमरी के अंदाज, गायकी के अंदाज के बारे में समझा रही हैं, तो मैंने कहा ठुमरी के तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, तो ये इनको आप ऐसे रट्टू तोते के जैसे मत याद करो। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको किसी तरह ऐसे एक मेलोडी और एक कुछ ऐसे फ्लूइडिटी के साथ कंपोज करूं कि आप इसको पढ़ के समझ सको। So for a 20-year-old, I thought this was an easier way to understand what is Thumri Gaiki all about. बेसिकली स्कूल ऑफ लाइफ तो जी लर्निंग है, उस तो ग्रेट कोई लर्निंग ही नहीं है स्वानी जी, है ना। स्कूल और साडी सारी लर्निंग बुकिश लर्निंग होने करके वो सारिया चीज़ां रटनिया पैंदियां। जी स्कूल ऑफ लाइफ तो अपनी साडी लर्निंग है वो हमेशा ही खूबसूरत रही है, और उत्थों ही सारी लर्निंग आपां हुण जे गल करदे हां, मैम मनजीत बैठे हैं, मैं जदों आपां गल करदे साडे पंजाबी दा एनसाइक्लोपीडिया दा वारिश है, कितनियां उदाहरण दिंदा, हर चीज़ दा उहदे विच है। बिल्कुल बिल्कुल कि साडा जी आपां एनसाइक्लोपीडिया दी मोहब्बत तो लेके गालां तक उन्हें लिखिया कि साडा पंजाबियां दा एनसाइक्लोपीडिया वारिश है। बिल्कुल गल करदा कल्चर, बिल्कुल हर चीज ते नेचुरली वो बंदे दी रिसर्च है, हर चीज ते उस बंदे दा एक होल्ड हैगा। आपां देखी तां बाकी आपां आर्ट दी तां सारी आपां कनेक्टेड रहने आ। मैं तुसी आपां हर चीज च, क्योंकि शब्द दे विच है, उस तो बाद इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन तो बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता, लाइनां च हो जाता, रंगां च हो जाता, ते ओही साडे सारियां दी एक लयबद्ध जिंदगी का हिस्सा बना रहिंदा, और उहदे च ही रस है सारा, जिंदगी का रस ही उहदे विच ही है। बाकी तो पढ़ना ही है जिते पासे जाऊंगी। देखो जेड़ा जो कुछ भी तुसी जेड़ा साडा है वातावरण है, साडा जेड़ी सराउंडिंग्स ने, साडा जेड़ा सब कुछ है, वेल बूट, तुसी जिन्ने सूफी कवि ने, उन्हां सूफी पोइट्स ने, सब ने मतलब के कल्चर वातावरण चो ही लिया, सारा साडे कल्चर चो ही लिया। लेकिन यह जेड़ा आ जेड़े नवे साडे बच्चे आ गए ने, चाहे जिन्ने मर्जी अजकल तो चले हुए ने सिर्फ के तुसी अपना आईलेट करनी है ते तुसी बाहर जाना है, उस तो बाद मजदूर बन रहे हैं, कुछ नहीं अपने मुल्क दे विच जे कहिए भी साडे मुल्क च है नहीं, असी वो लभण जोगे ही नहीं आ, असी कोशिश भी नहीं करते। हाँ ये भी सही है कि सरकारां साडियां मदद नहीं करदियां, उत्थे कोई भी बच्चा पैदा हुंदा है, सरकार 18 साल तक जिम्मेवार हुंदी है, बाहरले मुल्कां दी सरकार। लेकिन जदों इत्थे साडे की है
ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪੈਦਾ, ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਸੋ ਐਨੀਹਾਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਘਾਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੇ ਡਾਲਰ ਏਦਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੜਨਗੇ ਵੀ ਉਹ BA MA ਦੇ ਵਿੱਚ, MA ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ +2 ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਹਾਇਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਲਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਨਲਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟਨਲਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਰੰਗ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਰਸ ਤੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕੁਫਰੀ ਗਏ, ਚਾਇਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੂਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟॉयਜ਼ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਸਨ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਗੇਜ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 36 ਸੀਟਰ ਵਾਲੇ ਬੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਉਹ ਗੂੰਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀ ਲੈਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਕਰੀ ਲੈਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਇਠੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੈਰ, ਕਰੀ ਲੈਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਮੰਗਾ, ਅੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਮੰਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਐ ਖੈਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੈਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਬਾ ਰੁਮਾਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੰਬਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਜ਼ ਗਿਫਟਸ ਇਨ ਸੂਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈਦਰ ਦਾ ਆਈਟਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੈਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਿਸ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸ਼ਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਮ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪਸ
ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਂਦੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 500 ਆਈਟਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 18 14 15 12 13 ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੁਲਕਾਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਮੈਟਲ ਲਈ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਿੱਲਾ ਜੁੱਤੀ ਕਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਕੱਢੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ I have a question. Sorry to interrupt, sir. All of you. I mean, see, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ I'm sorry ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ this is dying, right? Our art is dying slowly fulkari. I mean, I myself would definitely love to learn all these things. So I would like to ask, I mean, all artists over here, what can we do to bring this back and make our people learn about it, and how can we spread it out? Because I think, I mean, I believe that let's begin. Just Sunday time just school ਚ ਸਾਨੂੰ needle work ਕਰਾ ਇੱਕ period ਹੁੰਦਾ ਸੀ, okay? ਅਸੀਂ cross stitch ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, but I still know ਕਿ I can do cross stitch, ਮੈਨੂੰ chain stitch, chain stitch ਕਢਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, pouch bag ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, you know, ਬੁਣਾਈ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। So somewhere, I mean, don't you think like, I mean, together ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ let's try to put it into school, or I mean, how can we do it so that we come together and start doing this? Let's revive back, and whatever is going out of the country, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ, you know, make it rich again. Perfect. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 6th ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਹੈ ਇਟਸ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਚਾਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੂਲ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ 10th ਤੱਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਡਰਾਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੀਡਲ ਦਾ, ਗਰਲਸ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ +1 +2 ਚੇਂਜ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਸਬਜੈਕਟ 10th ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ ਨਾ ਫॉर ਆਲ। ਔਰ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਸਟਰ, ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੀ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I ਮੈਨੂੰ didn't the name of the lady who was asking the question, but I also want to share with you that even in my growing up years, whether it was at the convent school where I got my early education, or later on at the army public school, because my father is a retired army officer, but my mother has also learned Kathak and Manipuri as a child. I have learned Kathak as a child. My daughter has also learned Bharatnatyam and Kathak, and we have all I remember doing embroidery and doing motif making, and these were all compulsory subjects. So the effort of whether it is CBSE or ICSE board to incorporate all of these activities, again, see, it's not just about sitting and making a motif. It is the basic essence of training your mind, whether it is yes painting or anything. सबर, आजकल जो सबर खत्म होता जा रहा है, everything is instant gratification. एक पेंटिंग बनाई, उसको स्मार्टफोन पे उसमें कुछ फीचर्स डाले, और वो पेंटिंग आप बैठे बैठे पिकासो बन जाते हो, आपको कुछ करने की एफर्ट ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती. So these things, they teach you how to calm your mind, how to kind of learn the virtues of patience. ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਨੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕਵਿਤਾ ਚੱਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਧਰ ਚੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੂਠਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛਪ ਰਹੀ ਗੰਦ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਰਿਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਥੋੜ ਵੇ ਸਜਣਾ ਉੱਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਆ ਭਰਾਵਾ ਰਾਂਝੇ, ਆ ਭੈਣੇ ਹੀਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਵੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵੇ ਚਮਚ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਪਵੇ। ਤੋ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਬਜਵਾੜੇ, ਮਦਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਐਜੂ ਬਾਬਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਹਰਵੱਲਭ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਹਰਵੱਲਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਿਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੈ, 7 ਸੁਰ ਹੀ 뮤직 ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 7 ਵਚਨ, 7 ਰੰਗ, 7 ਸੁਰ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਵੀ ਚੜੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋੜੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮਦਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਨੈਣੀ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਨੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आ रहे हैं, वो भी तो बहुत ही एक्सपर्ट हैं ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 뮤직, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ हैं, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ हैं ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ हैं। ਇਸ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੀ। थैंक यू सुनैनी जी, मनजीत जी, मदन जी, वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन एंड बहुत मजा आया। इन्ने सुंदर शब्द ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਨਤਾਸ਼ਾ, हैंड ओवर टू यू। Now that we are almost at the end of the event, I would like to thank all the panelists for making it so informative for our audience. Gift a Plant, Gift a Life is an initiative towards the mission Every Corner Needs a Plant. Join us for this mission. Mission Triveni. Join hands to plant more and more neem, people and banyan trees in the form of Triveni. It was one of the best sessions so far. Along with us, we are sure that you too had a great time. I really appreciate you all for attending today's event and making it a success. Expecting your presence in near future as well. Now our 5th session is about sustainable architecture. Thank you so much.